الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.115 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 115، اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 168 and 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان بے شک، انڈیڈ، الذین وہ لوگ جنہوں نے، دوز ہو، کفروا کاف فا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی کفر کیا، ڈس بلیو، وظلموا ظال لام میم سے ہے، معنی اور ظلم کیا، اینڈ ڈیڈ رانگ، لم یعنی نہیں، ناٹ، یکن ہے، ول، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، لیغفر غین فا را سے ہے، معنی کہ بخش دے، ٹو فارگیو، لہم ان کو، ٹو دیم، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، لیہدیہم ہا دالیا سے ہے، معنی انہیں ہدایت دے، ہی ول گائیڈ دیم، طریقہ تو را قاف سے ہے، معنی راستہ، یہاں پر سیدھے راستے سے مراد ہے، اوے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان الذین کفروا those who disbelieve وظلموا and do wrong لم یکن اللہ لیغفر لهم Allah will not forgive them ولا لیہدیہم طریقا nor will guide them to the right path۔ Complete translation دیکھیں۔ Those who disbelieve and do wrong Allah will not forgive them nor will guide them to the right path۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ سوائے یا مگر، ایکسپٹ، طریقہ تا را قاف سے معنی راستہ، دا وے، جہنم معنی ہے جہنم، ہیل، خالدین خا لام دال سے معنی وہ رہیں گے، دے ول ابائڈ، فیہا اس میں، دیر ان، ابدا الف با دال سے ہے معنی ہمیشہ، فار ایور، وکانا اور ہے، اینڈ از، ذالکا معنی یہ، دیٹ، علا یعنی پر، آن، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، یسیرا یا سین را سے معنی آسان، ایزی۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سوائے جہنم کے راستے کے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الا طریق جہنم ایکسپٹ دا وے آف ہیل، خالدین فیہا ابدا they will abide therein forever وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا and to Allah it is easy۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ Except the way of hell they will abide therein forever and to Allah it is easy۔ کرنٹ دو آیتوں کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ دور بڑی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا، سوائے جہنم کے راستے کے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تفسیر آیات دیکھتے ہیں۔ سابقہ آیات پر نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہیں، خاص طور پر اہل کتاب سے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود بھی حق کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا، قرآن من اللہ ہونے کا انہوں نے انکار کیا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کے فضل سے بنی اسرائیل کو نوازنے کے بجائے بنی اسماعیل کو نواز دیا، دنیا پر اپنی فضیلت کا تمغہ لگائے۔ یہود یہ برداشت نہیں کر پائے کہ اس تمغے کو اللہ نے اب کی بار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کا ہار بنا دیا۔ امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دیا گیا، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا راستہ دکھائیں۔
फजीलत का तमगा अपने से छीनता हुआ देख यहूद और नसारा ने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार ही नहीं किया, बल्कि हक को छुपाने के लिए उन्होंने अवामुन्नास को हक के बारे में मशकूक कर दिया और लोगों को तरह तरह से हक तक पहुँचने से रोक दिया। और आज भी उनका ये अमल जारी है। सदियों से वो खुद भी गुमराह रहे और लोगों को भी गुमराह किया। इस कदर वो गुमराह हुए, खुदा से बेखौफ, इतनी कसरत से वो गुनाहों में डूबे रहे, इतना शदीद उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया कि अल्लाह ने उनके मुसलसल कुफ्र और सरकशी के सबब उनके दिलों पर मोहर लगा दी कि अब वो सीधे रास्ते की तरफ आ ही नहीं सकते। बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके दिलों पर कुफ्र के सबब से मोहर कर दी है, सो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। यानी यहाँ पर कुफ्फार से अल्लाह ताला मुखातिब हैं, खास तौर पर अहले किताब से, क्योंकि वह हक को पहचानने के बावजूद भी हक का इनकार करते हैं। सिर्फ हक का इनकार नहीं करते बल्कि लोगों तक हक को पहुँचने नहीं देते और लोगों को हक के सिलसिले में इस कदर मशकूक कर देते हैं कि लोग हक से रूगर्दानी करने लगते हैं। कई सदियां गुजर चुकी, अहले किताब ने ये रवैया नहीं बदला, खुद भी गुनाहों में डूबे रहे, गुमराही के रास्ते पर गामजन रहे और अवामुन्नास की हजारों लाखों की तादाद बल्कि करोड़ों की तादाद को उन्होंने गुमराही के रास्ते पर डाल दिया, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने अपने फजल को बनी इस्माइल में उतार दिया, न कि बनी इसराइल में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में बबूस कर दिया और फजीलत का तमगा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल दिया, इस जिम्मेदारी के साथ कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे और गलत रास्ते से रोकेंगे। क्योंकि अहले किताब का ये रवैया हमेशा हर वक्त हर नबी के साथ रहा, सदियां गुजर चुकी उनकी इस गलत रवैश पर, इसलिए अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके दिल सियाह जंग आलूद हो चुके हैं, अब वो हक का रास्ता नहीं पाएंगे। अब जबकि उन लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी है और उनके लिए मगफिरत के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, और जिनके लिए मगफिरत के दरवाजे बंद हो चुके हैं उनको राह रास्त पर लाने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राह रास्त का ताल्लुक बंदे की मगफिरत से है। अल्लाह जिस बंदे को गुमराही के रास्ते से निकाल कर राह रास्त के नूर से मुनव्वर करना चाहता है, उसके बातिन की सियाही धो डालता है ताकि उसका दिल हिदायत की रोशनी जज्ब कर पाए। ये सब उस वक्त ही मुमकिन है जब अल्लाह उसके माजी में हुए गुनाहों की सियाही को मगफिरत से हटा दे। यानी जो बंदा ईमान लाता है उसको मजीद ईमान के रास्ते पर बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देते हैं, उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। चूँकि कुफ्फार के लिए अल्लाह ने राह रास्त का दरवाजा बंद कर दिया है, लिहाजा मगफिरत का दरवाजा भी उन पर खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, न ही उनको राह रास्त मिलेगी न ही उनके गुनाहों की मगफिरत होगी। इन्नल लज़ीना कफरू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं करेगा और न ही उनको सीधे रास्ते की हिदायत करेगा। यानी अल्लाह का एक कानून है, जो कुफ्र के रास्ते पर कामजन रहे और तरह तरह के गुनाह करते रहे और अपने नफ्सों पर जुल्म करते रहे, बहुत आगे उस रास्ते पर चले गए, उनकी मगफिरत नहीं होगी और न ही उनको सीधा रास्ता दिखाएगा। अब जबकि कुफ्फार के लिए राह रास्त के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तौबा व इस्तग़फ़ार की कोई सबील बाकी नहीं रही, तो फिर उनका हल क्या है? क्या वो मुअल्लक़ रहेंगे? नहीं, बल्कि उनका ठिकाना अल्लाह की तरफ से जहन्नम मुक़र्रर किया जाएगा, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हक से कुफ्र करके गुनाहों की एक गठरी अपने सर पर नहीं रखी, बल्कि उन्होंने अवाम की कसीर तादाद को हक से गुमराह करके तमाम गुमराहों के गुनाहों की गठरियों को अपने सर पर लाद लिया। तो फिर उनका अंजाम सिवाय जहन्नम की दहकती हुई आग के सिवा और क्या हो सकता है? और ये काम अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इल्ला तरीक़ा जहन्नम खालिदीना फीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, सिवाय जहन्नम के रास्ते के उसमें वो हमेशा रहेंगे और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी कुफ्फार ने सिर्फ हक से कुफ्र नहीं किया बल्कि अवाम की कसीर तादाद को हक से मुतनफ़र कर दिया, लिहाजा कुफ्फार सिर्फ अपने गुनाहों की गठरी को अपने सरों पर लादे नहीं होंगे बल्कि तमाम गुनाहगार कुफ्फार के गुनाहों की गठरियों को भी वो अपने सर पर लादे होंगे। लिहाजा उनका ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं हो सकता, जहाँ वो हमेशा रहेंगे और ये काम अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। हक को पहचानने के बावजूद हक का इनकार करना बल्कि हक से दुश्मनी रखना अहले किताब का तरीका रहा है। हक का इनकार करने वाले हक के इस कदर दुश्मन होते हैं कि उसको पनपने से रोकते हैं, लोगों को हक के रास्ते से रोककर उन्हें हक से मशकूक करके। उनका कुफ्र सिर्फ उनकी जात तक महदूद नहीं रहता बल्कि चाहते हैं अपने फूकों से हक का चिराग बुझा दे ताकि दुनिया अंधेरे में डूब जाए और किसी को हक का पता ही ना चले। ऐसी कौम को अल्लाह ताला किस बुनियाद पर हक की तरफ लाएगा जो जानबूझकर हक का इनकार करती है। लिहाजा उनके लिए सिर्फ हक का रास्ता बंद नहीं किया जाता है
بلکہ ان پر توبہ و استغفار کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے کفر اور سرکشیوں کے سبب صرف ایک ہی راستہ ان کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے، اور وہ ہے جہنم کا راستہ، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ذلت آمیز عذاب سہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔